जय जगन्नाथ। वर्तमान चली महाप्रभुंकर रथयात्रा श्रीक्षेत्र चलचंचल इतिमध्य ये जो रथयात्रा चली तीन ठाकुरंकर श्रीमंदिर आसवे पुणी गुंडीचा घर जीवे सेठी नवदिन व्यापी यात्रा हम तापर पुणी फेरी आसवे। ये जो अलौकिक यात्रा से दयितापति भूमिका अति उच्चरे कहले अत्युक्ति हेब ना। यही सेवा तांकरी द्वारा ही करा जायता। आमे आज आसी पहुंचीचु आमर पुरीर जने युव दयितापति अजय कुमार दयितापति अजय कुमार दास महापात्र से दयितापति। आसंतु अजय दास महापात्र ठारू किछि सुनी नबा एई जो रथयात्रा संबंधी किछि महाप्रभुंकर आपन को स्वागत करू। जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गोटे कथा जानिबा पई चाहूची आज्ञा, ए जो मंदिर रे सेवक सेवायत दयितापति यांको भितरे फरक कोन? देखो महाप्रभुंकर जो सेवायत मैंने अच्छा समस्त इम्पोर्टान्स महाप्रभु दे समस्त को सब इम्पोर्टान्स देते। तो ता माने नुह जे दयितापति होती सब इम्पोर्टाट, जमी सुआर होती सब इम्पोर्टाट, प्रतिहारी होती समस्त दायित्व समस्ते माने एकाठी नहले महाप्रभुंकर प्रतिदिन नीति संपूर्ण हो पार ना। तो दयितापति मानकर गोटे मुख्य सेवा हूँ जिते महाप्रभु आमर जो स्नान पूर्णिमा स्टार्ट हुए, स्नान पूर्णिमा महाप्रभु जो 19 वर्ष घर को जाती 15 दिन से खाली दयितापति माने दयिता और पति महापात्र माने से जाए खाली दियों सेवा कर पूजा कर पार। तो सेठी आउ कौन सेवायतर आलाउ ना कि भर दियों को देखा भी जापर ना। यहाँ गोटे डिफरेन्स। किंतु सेठी अन्य सेवायत मानकर भी से समय भी तांकर भी इम्पोर्टान्स अच्छी। जमती कि आमर ताटी दियो जो सर्वसाधारण मान जो दियों को दर्शन करते जगन्नाथ जल पड़ता आम ताटी दियो था से जगन्नाथ महाप्रभु मठाकुर माँ सुभद्रा समस्त प्रतिमूर्ति सी। तो से पाखे भी सेवा अन्य सेवा जो आमर जमी अन्नभोग हुए कि भितर अन्नभोग हुए महाप्रभु को अन्नभोग हुए कि पटी दियो अन्नभोग होकर आम जमी सर्वसाधारण माने माँ प्रसाद पाइपर। तो यह हूँ डिफरेन्स। डिफरेन्स माने हूँ आप दयिता माने सब सेवायत को नहीं महाप्रभु जगन्नाथ समस्त की से बांटी निजर आपण कहवा कथा समस्त सेवक समस्त सेवायत दायित्व अच्छी दयितापति समस्त दयितापति सेवायत दयितापति सेवायत अलग नुह सेवायत भितर दयितापति भी अच्छा सब सेवार इम्पोर्टान्स अच्छी सब सेवार जड़े आसिक माने महाप्रभु जाऊँच सी ओढ़ दूसरी सेवा अच्छी समस्त सेवा अच्छी। तो कौ सेवार को आम कहबानी जे यहाँ हूँ बहुत उच्च स्तरीय सेवा से नीच स्तरीय सेमती महाप्रभु किसी करना समस्त को लेकिन महाप्रभुर नीतिकांति दैनिक मंदिर चले। अच्छा आज्ञा, ठाकुर होचंती महण महण ओजनर आज्ञा ठाकुरंकर बड़ भुज आज्ञा। तेणु ठाकुर जिते आसती पहंडी नहीं आम तो देखुचु शह शह दयितापति माने रहउचंती तांको पहंडी करके आणुछंती तांकर जो बड़ भुज सेठिपे आपण पहंडी करी आनिबा आपणकर सेही भलिया गोटे भुज रहिबा दरकार अछि ना नाही? शुणु से भाया भुज रहा लोक भी अच्छा किंतु ये भावर ठाकुर ये मैंने महाप्रभु जगन्नाथ हूँ महाप्रभु बलभद्र हूँ माँ सुभद्रा हूँ भावर न डाकिले सी आसबे। चलित वर्ष रथयात्रा देखिले महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु केते विलम्ब होला पहंडी। तो सी हूँ इच्छार राजा सी। तो आम जिते बड़ भुज करूँ जिते परिश्रम करूँ भावर नहीं आस आम अंटा फिटी सब छिड़ी जाए मुझे देखेबी आप मो अंटा भी छिड़ी जाइए जमी आघात न आस। तो सी प्रभु इच्छा से केमती आसवे केमती आसी रथ में बसवे केते डेरी लगे से इच्छा से आम जो बड़ भुज बड़ जंग करी तो आम नहीं आसा सेमती आज्ञा कि ना। ठाकुर अलंकार प्रिय आम देखुचु ठाकुर जिते रथरे सुनावेश हुंती कि वर्ष सारा जिते जी सुनावेश करा जाए तांको महण महण सुनारे ठाकुर सुसज्जित सुशोभा पाती। अच्छा आम देखुचु आपण माने मध्य रथयात्रा समय से भली प्रकार अलंकार जार जिते प्रकार अच्छी ताको पिंधि रथ उपरे जाकर ठिया होती। एटा कौन जो पिंधि था आपण माने सेटा कौन सतरे प्रकृति सुना? आज्ञा प्रकृति सुना। तो से समय कौन है महाप्रभु जगन्नाथ होती आमर भाई आमर से आज्ञा आम तो जब महाप्रभु टी सुनावेश होती
ଆମକୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଯାହା ସୁନା ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର, କିଏ ଅଳ୍ପ ପିନ୍ଧେ କିଏ ବେଶୀ ପିନ୍ଧେ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସେବାୟତ ଆଜିକାଲି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦଇତାପତି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ମାନେ ମାନେ ନିଜ ଗୋଟରେ ଠିଆ କରି ସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିଣିକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କି କିଏ କୋଉ ଯାତ୍ରୀ ଯାହାର ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରିକି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସେମିତି କହିହବନି ଯେ ଆପଣ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ ହବନି? ହବନି କାହିଁକି, ନ ଆଚ୍ଛା, ପିନ୍ଧିଲେ ବି ହବ, ପିନ୍ଧିଲେ ବି ହବ। ସେଇଟା ସଉକ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଉକ ସେବାୟତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ସଉକ। ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିବୁ, ପିନ୍ଧିବୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଉ କଣ। ଟିକେ ପିନ୍ଧିବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏରେ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆନନ୍ଦର କଥା, ଆଉ ସେମିତି ଆଚ୍ଛା, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ? ନାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରଥ ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ରଥ ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ନାରେ ମାଳ ମାଳ ହଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ତାର କଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୋଟେ ପଡୁନି ନାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଇଁ, ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡୁଛି, ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି? କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ତାଗିଦ କରିସାରିଲେଣି। ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଲୋକ ସେବାୟତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଠିଆ ହଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସୁନା ପିନ୍ଧି ବସିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଦଇତାପତି ମାନେ ହିଁ ବସିବେ, ତ ଦଇତାପତି ମାନେ ସବୁ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିଆ ବି ହଉନାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ ହେଇଯିବ ବି। ଆଉ ଆପଣ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ସୁନାବେଶ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସୁନାବେଶରେ ବୋଲି। ନହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆମେ କିଏ ଯେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁରେ, ମା ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ତିନି ରଥ ଆମର ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଆମର ତାଳଧ୍ୱଜ ଆଉ ଦର୍ପଦଳନ, ସେଠି ବାଡଗ୍ରାହୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାଡଗ୍ରାହୀ ମାନେ ଏମିତି ଟିଭିରେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାଡଗ୍ରାହୀ ବାଡଗ୍ରାହୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଡଗ୍ରାହୀଟି କଣ? ସେ କଣ ସବୁ ଦଇତାପତିଙ୍କୁ ବାଡଗ୍ରାହୀ କୁହାଯିବ, ନା ଦଇତାପତିଙ୍କଠୁ ବାଡଗ୍ରାହୀ ତିନି ଜଣ କିଏ ବଡ ଥିବେ? ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଡ଼ଗେଇ ତିନିଟା ନଥାନ୍ତି, ବାଡ଼ଗେଇ ଚାରି ଜଣ ଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗେଇ ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଡ଼ଗେଇ ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ଗେଇ ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ଗେଇ ଜଣେ, ଚାରିଟା ବାଡ଼ଗେଇ ଥାନ୍ତି। ବାଡ଼ଗରାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦଇତାପତିଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ 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 ଦିଅଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ବାଡ଼ଗରାଇ, ଯେମିତି ମନିଟର, ଯେମିତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର ଏନେ ଦିଅଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଲାଗିଗଲା, ସେ ଲୁଗା ଲାଗିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେବ, ସେ ଲୁଗାଟା ଯେମିତି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଯାଇ ରହିବା ଦରକାର। ସେଟା ଜଣେ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇଟା ଜଗି ପାରିବେନି ନା। ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି କ୍ଲାସରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମନିଟର ସମସ୍ତ ଥାଏ। ମନିଟର ଯାଉ, ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍ ରଖିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଠିକ ଟାଇପର। ଠିକ ତ ସେଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି, କରିପାରିବେନି। ତ ତାଙ୍କ କାମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେମିତି, ଆମେ ଯେମିତି ଦଇତାପତି, ସିଏ ବି ଦଇତାପତି। ଆମ ସେବା ଯାହା, ତାଙ୍କ ସେବା ଯାହା, କିଛି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜିନିଷ କହିବୁ, ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ନବକଳେବର ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଟିଭିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦୀପ ଦଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ, ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଉପବାସ ବି ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ, ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଗଲା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ତା ଆଜ୍ଞା। ଭିତରେ ହେଲା, ଯାହାକି ସାରା ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜଣେ ଦଇତାପତି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଆଘାତ ହେଇଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଘାତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବ୍ରହ୍ମ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ହେଇନି। ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ତ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇପାରିବନି, ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ମଣିଷର ଛାତି ଫାଟିଯିବ ସେ ବିଭ୍ରାଟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ହଉଛି, ଏବେ ଏବେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ଏରା ସବୁ ନଥିଲା। ମୋର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ନବକଳେବର, ମୁଁ ଏଥର ବି ନବକଳେବର ଥିଲି। ତ ସଦାବେଳେ ନବକଳେବର ଯେଉଁ ଆମ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡେରି କାହିଁ ହେଲା, ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଠାକୁର ହେଲା। ଜଣେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଧର ଆଇସିୟୁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଇସିୟୁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆଉ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବେନି, ତାମାନେ କ'ଣ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କାଢ଼ି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ? ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ଚାଲିବ। ତ ସେମିତି କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଇନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମୁଁ ପିଲାଦିନରେ ବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ୟା ପୂର୍ବ ନବକଳେବରରେ, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନବକଳେବର ଦେଖି ଛୋଟ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବେଳେ ଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଥର ବି ଦିନ ସେମିତି ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି ଯେ ରାତିରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ବାହାରିଛି ବୋଲି ଜିନିଷ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଡିସ୍କସ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଟା କିଛି ପଲିଟିକାଲି ହେଉଛି, କି ଅପପ୍ରଚାର ହୋଇକି ଜିନିଷଟାକୁ ଇଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇନି, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସବୁ ଠିକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହୁଣ୍ଡି ହେଇ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା
କାଳିଆ ଠାକୁରର ମସ୍ତକରେ ଟାହିଆଟା ଉଭାନ। ଆଜ୍ଞା ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ଆସିଲେ ଟାହିଆ ଥିଲା, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଟାହିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳିଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ନାହିଁ। ଏହା ଆଜ୍ଞା। କଣ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ଆସିଲା ଯେ ଓଦା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଖୋଲିଦେଲୁ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା, ଆପଣ ତ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ, କଣ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଟାହିଆ, ଆମେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଟାହିଆ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଟାହିଆ ବାନ୍ଧୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଦଇତାପତି ମିଶି ଟାହିଆ ବାନ୍ଧୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଟାହିଆ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଟାହିଆ, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଟାହିଆ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଡିଫରେନ୍ସ। ସବୁଠୁ ଓଜନ ଟାହିଆ, ବଡ଼ ଟାହିଆ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାହିଆ। ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ। ନା, ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟାହିଆ ଆଉ ସବୁଠୁ ଓଜନ ଟାହିଆ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ମାର୍କ କରିବେ, ପଠାକରଙ୍କ ଟାହିଆ କେମିତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟାହିଆ କେମିତି। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଟାହିଆ ଆଗେ ଲାଗି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟାହିଆ ଆଗେ ଲାଗି ହେବ, ତାପରେ ବନ୍ଧାପନା ହେବ। ମାନେ ଦିଅଙ୍କର ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଛି ସେଇଠି। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଟାହିଆଟା ଲାଗି ହେବ, ଟାହିଆଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦୂର କୁଢଉଛି, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ 7-5 ଗୁମୁଟ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ ଦିଅଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରଖିଲେ ଉପରେ ବାଜିବ ଟାହିଆଟା। ତ ଗୁମୁଟ ବାହାରକୁ ଗଲୁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଟାହିଆଟା କୋଉଠି 7-5 ତଳେ ସେ ଲୋକ ଜଣେ ସେବାୟତ ଯିଏ ଆଣିବ, ସେ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ଷା ପକଉଛି, ଟାହିଆ ବି ଓଦା ହେଉଛି, ଏତେ ଓଜନ ଟାହିଆ, ତଥାପି ସେ ଓଦା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗିଗଲୁ, ସେଠି ଲାଗିଗଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଗଲୁ। ଆମେ 4-5 ଜଣ ଏପଟୁ ଧରୁଛୁ, ପଛପଟୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପିଠିଆ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାହିଆଟା ଠିକ୍ସେ ଲାଗିପାରୁନି। ଯାହା ଯେମିତି କଷ୍ଟ ତାକୁ ଲଗେଇଦେଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଲାଣି ନା, ସୋଲ ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ଦିଅଙ୍କର। ତ ଆମେ 7-5 ପହଣ୍ଡି କରିକି ନେଇକି ଆଇଲୁ ଦିଅଙ୍କୁ। ଆଇକି ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯେଉଁ ଗୁମୁଟ ପାଖରେ ଅଛି, ଗୁମୁଟ ମାନେ ଦୁଆରଟା, ସେଇଠି ଦିଅ ଅଟକିଗଲେ। ଅଟକିଗଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଇଠି 40-45 ମିନିଟ୍ ଦିଅ ଅଟକିଗଲେ। ଉଠେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୁରା ଓଦା, ଦିଅଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା ଓଦା, ଦିଅଙ୍କୁ ଉଠିଲା, ଦିଅ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଟାହିଆଟା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଟାହିଆଟା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଟାହିଆଟା ଆମେ ଟେକିବୁ ନା ଦିଅଙ୍କୁ, ତ ଦିଅ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଟେକୁଛୁ ଦିଅଙ୍କୁ, ଟାହିଆଟା ଆମକୁ ଆଘାତ କରୁଛି। ଟାହିଆଟା ହେଉଛି ବାଉଁଶ ପାତିଆର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସୋଲ ଫୋଲ ସେ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗଟା ରକ୍ଷା କରିବୁ ନା ଟାହିଆଟା ରକ୍ଷା କରିବୁ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଗେ କାଲି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପହଣ୍ଡି ଦିଅ ଯିବ କେମିତି? ତମେ ସେଇଟା ଦେବ। ଟାହିଆ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଦେହରେ ଲାଗିକି ପହଣ୍ଡେଇକି ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଏଇଭଳିଆ ଡେଞ୍ଜର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଟାହିଆଟା ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମୋ ପିଲାଦିନ କେବେ ଦେଖିନି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ଟାହିଆରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରୁ ବାହାରିବା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ମାସାନ୍ତ ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସେଇଦିନ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଟାହିଆ ବିନା ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଭାବିଲାନି ତ, ଅଭିମାନ କଲାନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉଜି ପଡିଲା, ନାଇଁ ଆସିଲାନି? ନାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। କେତେ ଜଣ ବି କହିଲେ, ଦେଖ କାଳିଆ ଆଉଜି ପଡୁଛି, ଢଳି ପଡୁଛି, ଆସୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ କି ତାର ଯୋଉ ଶୋଭା ପାଉଛି ସେଇଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କିଏ କରୁଛୁ? ଆମେ କରୁଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବେ ବର୍ଷା କରା। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟାହିଆ ଓଦା ହେଇକିରି ଇଏ ହେଇଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଅଭିମାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ଚାକର। ଆମେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ରକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଯିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପିଠି ଆମର ସବୁ ଛତୁ ହେଇଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଛତୁ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ମାନେ ଯାହା ବଳ ଥାଏ ଆମ ଶରୀର, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗେଇକି ରଖିଥାଉ, ଯେମିତି ଦିଅ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଯାହା ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଭଲସେ ଆସି ରଥରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାହିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଟାହିଆ ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସେବା ସମୟରେ ଅଜୟ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ଥର ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯାହା ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେବ, କଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକିବେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବେ, ସଦାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେବାୟତ, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପାଗଳ, ଆଉ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସେବା ପାଇଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଧନ୍ୟ। ମାନେ କେଉଁ ଯୁଗରେ କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲୁ କି କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେଇ ସେବାଟା ପାଇଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଛୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସାରା ଭକ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ, ସାରା ପୃଥିବୀକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ସାର୍? ମୁଁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିବ। ଆଉ
ସମସ୍ତେ କି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସତ୍ୟ, କେଉଁ ଅପପ୍ରଚାରରେ ଆପଣ ଜମା ବାୟସ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖୁସିରେ ରହୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି କେମିତି ସବୁ ଭଲରେ ରହୁ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲୁ, ସେତିକି ଅନୁରୋଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଯୁବ ଦଇତାପତି ଅଜୟ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବାସଭବନକୁ। ତାଙ୍କ ମନର କଥା ସତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମିଡିଆର ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର କଥା ସବୁ ନେବେ ବୋଲି ମାଇଲେଜ ନବା ପାଇଁ ଆଡୁ ସାଡୁ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ସତ୍ୟତାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦଇତାପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେବା କଣ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ପହଣ୍ଡି କରନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କଣ ହୁଏ, ଦଇତାପତି ସେବା କେମିତି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା, ଆଉ ଏଇଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ସାରା ସଂସାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହା କାମନା କରି ଆମେ ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।